नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 7 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य एवं केंद्र सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आज ओडिशा गाइब वंदे मातरम। आज 26 तारिख पर्यंत सारा ओडिशा गाइब वंदे मातरम। भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, केन्दुझर, राउरकेला उद्घाटनी कार्यक्रम कराजिबो। सेहिपरि 8 तारिख सबु निर्वाचन मंडली रे एही कार्यक्रम आयोजन कराजिबो बोली वरिष्ठ बीजेपी नेता विष्णु दास सूचना दैचंती। श्री दास कहिचंती राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आज नवेम्बर 7 तारिख रे 150 वर्ष पूरीबा को जाउची। 1875 मसीह बंकिम चंद्र चटर्जी यहाकू रचना करथिले। 1923 रे कांग्रेस एही गीत गाइबा को कुंठाबोध कला परे कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रम रे एही गीत लगाइबा को आनुष्ठानिक निष्पत्ति नैथिला। जेहेतु आज 150 वर्ष पूरीबा को जाउची, आज ठारू 26 तारिख पर्यंत सारा ओडिशा रे गान कराजिबो वंदे मातरम। नंबर 2 आज पुणी नुआपड़ा गस्त करेंगे नवीन पट्टनायक। बीजेडी सभापति एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक नवेम्बर 7 अर्थात आज नुआपड़ा गस्त करिबार कार्यक्रम रही। गत नवेम्बर 3 तारिख में नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडलीर कोमना गस्त करथिले नवीन। स्नेहांगिनी छुरियांक पई आज भोट भिक्षा करेंगे। नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडलीर उपनिर्वाचन नवेम्बर 11 तारिख अनुष्ठित हेबो एवं फला फल नवेम्बर 14 तारिख रे घोषणा करा जिवो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही, तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 राजधानी रे हेबो नवकलेबर, गाँ हेबो सहर, मिलिबो सहरी सुविधा सुजोग। भुवनेश्वर उपकंठरे थिबा अनेक पंचायतर किछि किछि गाँ एबे बीएमसी रे शामिल करा जिवो। ए नै विचार विमर्श चलीचे। बहुत गाँ समानकर तथ्य बीएमसी को देइचंती, जहाकु नै एबे बीएमसी स्तर रे तर्जमा करा जाउचे। परे समस्त तथ्य राज्य सरकार को प्रदान करिवो बीएमसी। ए नै राज्य सरकार निर्देश परे बीडीओ जरिया रे जिलापाल पक्षरु प्रस्ताव आसीचे। भुवनेश्वर उपकंठर किछि पंचायतर गाँ बीएमसी रे शामिल करा जिवो। ए नै अनेक गाँ निज निजर तथ्य बीएमसी को देई सारिचंती। नंबर 4 मोहन सरकार मिशन पावर। सरकार फोकस रे ग्राम विकास। 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को रास्ता, पानीय जल जोगाण एवं विद्युत संजोग लक्ष्य रखा जाइछे। एथिपई आरंभ हेबाकू जाउचे राज्य सरकारंकर नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर अर्थ हेउचे विद्युत जोगाण, जल जोगाण और रास्ता संजोगीकरण। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे करा जिवो। एथिपई संकल्प चिठा खोद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जाइछे। सबु विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खसड़ा प्रस्तुत करी समय सीमा भितर सारिबाकू टार्गेट दिया जाइछे। ओडिशार बहुत गाँ को एबे भी रास्ता संजोगीकरण होई परिनी, जहा द्वारा गाँ को आम्बुलांस जाई पारुनी। यह पूर्वरु अनेक समय दिया जाइथिले मध्य काम सरी नाही। एथिपई मुख्यमंत्री आरंभ करिसंते मिशन पावर योजना। नंबर 5 नुआपड़ारे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। नुआपड़ारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कोमना उद्यान बंधरे रोड शो करिसंती। एही समय रे विराट जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधन करिसंती। नुआपड़ार विकास पई मते एठाको आसीबाको पड़िছে। पूर्वरु केबे एते जनसमागम केही देखि नथिले बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। एहा सहित नुआपड़ार विकास पई 1400 कोटी टंकार प्रतिश्रुति आसीछि बोली मुख्यमंत्री कहि। जय ढोलकिया निर्वाचित हेले आपणक दाबी उपस्थापन करि परिबे। किछि दिन तळे विरोधी दल नेता जय को बेईमान कहिथिले। पूर्वरु केबे तांको मुहरु एपरि शब्द बाहरी नाही। केही तांको स्क्रिप्ट लेखि देइथिबा से कहिचंती।
ନମ୍ବର 6 ଥରାଇବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ କମିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ଫୁଲବାଣୀର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ଫେରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 PM ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା। 1959 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଯୋଜନା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାପ୍ତାହିକ ତାଲିକା ଆସିଛି କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଭାତ ଡାଲମା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାତ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାତ ଡାଲମା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାତ ସୋୟା ବଡ଼ି କରି ତରକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7 ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ କୋମନା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି କୋମନା ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଛାମୁଆ ନେତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କୋମନାକୁ ଯାଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କୋମନାକୁ ଯାଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିବାରୁ କୋମନାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆରମ୍ଭରୁ କୋମନାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଠକ କରି ସିଧାସଳଖ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ନୂଆପଡ଼ା NSC, କୋମନା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ୍ NSCକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନୂଆପଡ଼ା। କୋମନା ବ୍ଲକରେ 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାଉନସିଲର ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୋଟିଂ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବୁଧବାର ଦିନ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଗଣତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କମିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ଏକାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରର ମୋଟ 3133 ଟ୍ରାକ୍ କିଲୋମିଟରକୁ କଭର କରି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 1061 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟି ଡିଭିଜନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 10 ଆସନ୍ତାକାଲି 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ କରି 4ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ଲାଇନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନାରସ, ଖଜୁରାହୋ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ସାହାରନପୁର, ଏହା ସହିତ ଫିରୋଜପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବନାରସ ଖଜୁରାହୋ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ନମ୍ବର 11 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ। ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିଥିଲା ସିବିଆଇ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଥିଲା ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଇଡିର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରୁ ସିବିଆଇ ମାମଲା ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 3 ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ। ଏମିତିକି ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା ସିବିଆଇ। ନମ୍ବର 12, ବିହାରରେ ଜମିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ବିହାରରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜମିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବିହାରରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ ଧାରା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଦି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନୀତିଶଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରାୟ 19.2 ବିଲିୟନ ନୂତନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ହିସାବରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 99,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 14, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମ। ଆଗୁଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ଏହାର କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏଯାଇ ଖବର ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଆସିନି। ନମ୍ବର 15, ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ ସୁନା ଦର। ବୁଧବାର ଦିନ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏହା ସହିତ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କମିଛି। ଦେଶରେ ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,21,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ରେଟ୍ କମିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 16, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପିଆଜ ଡବଲ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବଜାର ଦର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଢାକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପିଆଜ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋକୁ 110ରୁ 120 ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିଆଜ ଦର 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 17, ଦେଶର ସୁନା ଝିଅଙ୍କୁ ଟାଟା ଦେବ ଦାମୀ କାର। ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଉପହାର। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦାମୀ କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଏପରିକି ଟାଟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଦେବାକୁ ଟାଟା କହିଛି। ତେବେ ଟାଟାର ଏହି କାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ କାର ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 18, ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2025 ମହିଳା ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର 5
5ଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣା, ଇନ୍ଦୋର, ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ। ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳିବ। ନମ୍ବର 19 ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଜିତି ନେଇଛି ଗତକାଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନ୍ରେ ହରାଇ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଭାରତ। ତେବେ ଓଭାଲରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। 168 ରନ୍ର ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 119 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖା ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।